Muslim Constitutional Advocate. Today I am dealing with Andhra Pradesh Mains Criminal Paper JCJ 2024. Question number 4. Sub-question C. When and under what provision of law can a reference be made to High Court in a criminal case by a court subordinate to High Court? The subordinate court can make a reference to High Court under Section 395 of CRPC. High Court alone has got the power of reference. A subordinate court can make a reference under Section 395 of CRPC has to follow certain conditions. If the pending case before the subordinate court involves the question of validity of any act or ordinance or regulation, etc., if the determination of that question is necessary for disposal of the case, if the subordinate court is of opinion that the said legal provision is actually invalid but not declared by High Court or Supreme Court. ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో రిఫరెన్స్ పంపిస్తారు అంటే కేసు ఏదైనా పెండింగ్లో ఉండాలి, ఆ కేసు ఏ వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ ఎనీ యాక్ట్ ఆర్ ఆర్డినెన్స్ ఆర్ రెగ్యులేషన్, యాక్ట్ కైనా ఆర్డినెన్స్ కైనా రెగ్యులేషన్స్ కైనా సంబంధించిన క్వశ్చన్ అయి ఉండాలి. అండ్ ఆ క్వశ్చన్ డిసైడ్ అయితేనే ఆ కేసు కూడాను డిస్పోజ్ చేయడం అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో ఇన్ ఒపీనియన్ ఆఫ్ ద సబార్డినేట్ కోర్ట్ ఆ కేస్ని యాక్చువల్ లీగల్ పొజిషన్ని హైకోర్ట్ అయినా లేకపోతే సుప్రీంకోర్ట్ అయినా ఆల్రెడీ డిసైడ్ చేయలేదు. అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉండే వాటిల్ని మాత్రమే, అలాంటి క్వశ్చన్స్ని హైకోర్టుకి రిఫరెన్స్ చేస్తాయన్నమాట అండర్ 395 ఆఫ్ సిఆర్పిసి. దేనికోసం అంటే వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ లీగల్ ప్రొవిజన్ కోసం అని. సబార్డినేట్ కోర్ట్ కెన్ మేక్ ఎ రిఫరెన్స్ టు ద హై కోర్ట్ ఫర్ ఇట్స్ ఒపీనియన్ ఆన్ లీగల్ వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ ద ప్రొవిజన్. అంటే హైకోర్టు ఆ లీగల్ ప్రొవిజన్ మీద ఏ ఒపీనియన్ ఇస్తే ఆ ఒపీనియన్ బేస్ చేసుకొని సబార్డినేట్ కేసుని డిస్పోజ్ చేస్తుంది అనమాట అండర్ 396 ప్రకారం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4, సబ్ క్వశ్చన్ డి. వాట్ ఈస్ ఫ్రీ ఫైట్ ఇన్ క్రిమినల్ కేస్? కెన్ అక్యూజ్ బి కన్విక్టెడ్ ఫర్ అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఫైట్? ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ Gazanand versus State of UP AR 1954 Supreme Court, page number 695, explained and defined word free fight. A free fight is when both sides mean to fight from the start. Free fight is when both sides start fight from the start. Starting nunde both side kuda fighting start చేస్తారు అన్నమాట. The question of who attacks and who defends in such fight is wholly immaterial. ఇద్దరు కూడా స్టార్టింగ్ నుండి ఫైట్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు. హూ అటాక్స్ అండ్ హూ డిఫెండ్స్ అనేది ఇందులో ఇమ్మెటీరియల్ అన్నమాట. ఫ్రీ ఫైట్ ఈజ్ వన్ వెన్ బోత్ సైడ్స్ స్టార్ట్ ఫైట్ ఫస్ట్ ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్. స్టార్టింగ్ నుండి కూడా బోత్ సైడ్స్ కూడా ఫైటింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఇందులో ద క్వశ్చన్ హూ అటాక్స్ అండ్ హూ డిఫెండ్స్ ఇన్ సచ్ ఫైట్ ఈస్ హోలీ ఇమ్మెటీరియల్ అండ్ డిపెండ్స్ ఆన్ టాక్టిక్స్ అడాప్టెడ్ బై రైవల్ కమాండ్స్. గజానంద్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ యూపీ AR 1954 Supreme Court, page number 695. Supreme Court defined free fight. Free fight is when both sides mean to fight from the start. Starting నుండి కూడా both sides కూడా fight అనేది స్టార్ట్ చేస్తాయి. And the question who attacks and who defends in such fight is wholly immaterial. ఎవరు ఫస్ట్ అటాక్ చేశారు, ఎవరు డిఫెన్స్ చేశారు అనేది immaterial and depends on tactics adopted by the rival commanders. Puran versus State of Rajasthan AR 1976 Supreme Court, page number 912. In case of free fight, the question of
conviction with, in case of free fight, question of conviction with aid of section 149 of Indian Penal Code does not arise. Free fight law section 149 of Indian Penal Code అనేది arise అవ్వదు. In case of sudden mutual fight between two parties, there can be no question of invoking aid under section 149 for purpose of imposing constructive criminal liability on the accused. Conviction under free fight law, conviction under 149 constructive liability అనేది ఏమీ ఉండదు. The accused in such case convicted only for injuries caused by him by his individual acts. Free fight లో ఇంజూరీస్ ఎవరైనా చేస్తే వాళ్ళ ఇండివిజువల్ యాక్ట్ బట్టి ఇండివిజువల్ కే పనిష్మెంట్ ఇస్తారు కానీ అండర్ 149 ప్రకారం మాత్రం పనిష్మెంట్ అనేది ఏమీ ఉండదు ఫ్రీ ఫైట్ లో. కాబట్టి అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీ is not applicable. Can accused be convicted for unlawful assembly in case of free fight? Unlawful assembly ki free fight lo conviction anedi undadu. The accused in such case convicted only for injuries caused by him by his individual acts. Individual acts ke punishment untundi kaani unlawful assembly ki conviction undadu. Question number 5. Sub-question A. A teacher reprimanded a student for indiscipline and also informed the parents about the indiscipline, resulting in student committing suicide. Would it amount to a case under 306 IPC? Explain with reference to section 306 and 107 of IPC. That from conjoined reading of the sections 107 and 306 IPC, it is evident that abatement under section 106 is sine qua non before prosecuting a person under 306 of IPC. మనం 306 of IPC కింద కన్విక్షన్ చేయాలంటే sine qua non అంటే ప్రైమరీగాను 107 ఇంగ్రీడియంట్స్ ని ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి అన్నమాట. And in absence of necessary ingredients of abatement as provided under 107 IPC, the accused cannot be charged under 306. 107 లో ఇచ్చే ఇంగ్రీడియంట్స్ ని సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే accused person 306 of IPC కింద పనిషబుల్ కారన్నమాట. 107 లో కండిషన్ ని ఫుల్ఫిల్ అయితేనే 306 కింద కన్విక్షన్ అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. 107 లో ఏం చెప్తున్నారు మనకి? Instigation to commit suicide, conspire leading to person committing suicide or intentionally instigation. మనకి ఇక్కడ సూసైడ్ కాబట్టి ఇన్స్టిగేషన్ టు కమిట్ సూసైడ్, కాన్స్పిరసీ లీడింగ్ టు పర్సన్ కమిటింగ్ సూసైడ్, ఇంటెన్షనల్లీ ఎయిడింగ్ an act or omission to commit suicide. మనకి ఈ ప్రాబ్లంలో ఏంటంటే టీచర్ స్టూడెంట్ ని ఇండిసిప్లిన్ గా ఉన్నారని మందలించారు, ప్లస్ పేరెంట్స్ కూడా కంప్లైంట్ చేశారు. దానికి 306 ప్రకారం పనిషబుల్ అవుతారా అని అడిగారు అనమాట. మనకి 307 లో ఏంటి, 306 ప్రకారం పనిషబుల్ అవ్వాలి అని అంటే 307 ఇంగ్రీడియంట్స్ ని ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి. 307 లో ఏం చెప్తున్నారు? ఇన్స్టిగేషన్, ఎయిడ్ ఆర్ కాన్స్పిరసీ అనేవి ఉండాలి టు కమిట్ ఇక్కడ సూసైడ్. కాబట్టి టీచర్ మందలించారు కానీ టీచర్ కి ఎలాంటి మెన్సరీ అనేది లేదనమాట. 306 ప్రకారం కన్విక్ట్ అవ్వాలి అంటే మెన్సరియా అనేది ఉండాలి. టీచర్ కి మెన్సరీ అనేది లేదు, జస్ట్ ఫర్ డిసిప్లినరీ యాక్షన్ గాను జస్ట్ మందలించారు. కాబట్టి టీచర్ నాట్ పనిషబుల్ అండర్ 306 అనమాట. దట్ ఫ్రమ్ ద కంజాయింట్ రీడింగ్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ 107 and 306 of IPC, it is evident that abatement under 107 is sine qua non before prosecuting a person under 306 IPC. అంటే 306 IPC ప్రకారం టీచర్ ని ప్రాసిక్యూట్ చేయాలంటే 107 ఆఫ్ ఐపీసీని అంటే అబెట్మెంట్ చేశారు అని ఇంగ్రీడియంట్స్ ని ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి అన్నమాట. In absence of necessary ingredients of abatement as provided under 107,
ద అక్యూజ్ కెనాట్ బి చార్జ్డ్ అండర్ 307. మనకి 107 లో ఏం చెప్తారు? ఫస్ట్ ఇన్స్టిగేషన్, ఎయిడ్, కాన్స్పిరసీ. ఇందులో సూసైడ్ చేసుకోమని టీచర్ ఇన్స్టిగేట్ చేయలేదు, కాన్స్పిరసీ చేయలేదు, ఎయిడ్ కూడా చేయలేదు, జస్ట్ మందలించారు అనమాట. కాబట్టి అంటే 107 ఆఫ్ ఇండియన్ పీనల్, అంటే 107 ఆఫ్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమీ కూడా ఫుల్ఫిల్ అవ్వలేదు కాబట్టి టీచర్ 306 కింద పనిషబుల్ కారు. నెక్స్ట్ వన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 5, సబ్ క్వశ్చన్ బి. Explain the process of awarding compensation to victim under the provisions of CRPC. Law governing compensation to the victims of crime. 357, 357(1), 357(2), 357(3), 357(a), 358, 359 and 250 of CRPC dealt with compensations. And also articles 14 and 21 of the Constitution of India dealt with safeguards to the victims. And also articles 14 and 21 of the Constitution of India also dealt with safeguards to the victims of crime. By introducing in the 2008 and 2013 amendment to Criminal Procedure Code, recognized the rights of victims. మనకి అంతకు ముందు ఓన్లీ రైట్స్ ఆఫ్ అక్యూజ్డ్ ఉన్నాయి కానీ రైట్స్ ఆఫ్ విక్టిమ్స్ అనేవి లేవన్నమాట. 2008, 2013 అమెండ్మెంట్ నుండి మనకి కోడ్ రికగ్నైజెస్ ద ఆర్ అక్నాలెడ్జ్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ద విక్టిమ్స్. మనకి జనరల్లీ కాంపన్సేషన్ అనేది కావాలంటే సివిల్ కోర్టులో వేస్తాం, మనం ఎవరినైనా పనిష్ చేయాలి అనుకుంటే క్రిమినల్ కోర్టులో వేస్తాం. కానీ 357 ఏంటంటే బోత్ రెమెడీస్ కూడా అండర్ వన్ కోర్టులోనే మనకి అవైలబిలిటీ ఇస్తుంది అనమాట. సెక్షన్ 357 ఆఫ్ సిఆర్పిసి క్లబ్ 2 రెమెడీస్. వన్ ఈస్ కాంపన్సేటరీ రెమెడీ, అనదర్ వన్ ఈస్ పనిష్ ద అక్యూజ్డ్ పర్సన్. సెక్షన్ 357 సిఆర్పిసి అఫెండర్ హూ ఈస్ మేడ్ టు పే ద కాంపన్సేషన్. 357 లో ఏంటంటే అఫెండర్ అక్యూజ్ కి కాంపన్సేషన్ పే చేయాలి అని చెప్తారనమాట. 357A of CRPC, it is state that pays the compensation to the victim in accordance with the state's victim compensation scheme. Victim compensation scheme నుండి compensation victim కి పే చేస్తారు. 357A నుండి అయితే 357 అయితే accused person victim కి compensation పే చేయాలి అని కోర్టు ఆర్డర్ పాస్ చేస్తుంది అన్నమాట. Section 357A gives the power to the trial court at conclusion of the trial to compensate the victim even in cases where the accused is discharged, acquitted or where the compensation granted under 357 is not adequate for his or her rehabilitation. 357A CRPC ప్రకారం ట్రయల్ కన్క్లూడ్ అయిపోయిన తర్వాత కాంపెన్సేషన్ కోసం అని ఒకవేళ అక్యూజ్ డిశ్చార్జ్ అయినా ఎక్విట్ అయినా లేకపోతే కాంపెన్సేషన్ అండర్ 357 ప్రకారం గ్రాంట్ చేసేటప్పుడు దట్ ఈస్ నాట్ అడెక్వేట్ ఫర్ రీహాబిలిటేషన్ అని ఫీల్ అయినట్లయితే అండర్ 357A ప్రకారం రిఫర్ చేస్తారు అనమాట డిఎల్ఎస్ఏకి, డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీకి. 357A విక్టిమ్ కాంపన్సేషన్ అనేది ట్రయల్ కోర్టే కాకుండా సుపీరియర్ కోర్ట్స్ కూడా పవర్స్ ఉంటాయన్నమాట. అపీలేట్ కోర్ట్ ఆర్ రివిజనల్ కోర్ట్, అన్ని కోర్ట్స్ కూడా విక్టిమ్ కాంపన్సేషన్ కి అండర్ 357A ప్రకారం 357A పవర్ టు రికమెండ్ కాంపన్సేషన్ టు ద విక్టిమ్ ట్రయల్ కోర్ట్కే కాకుండా సుపీరియర్ కోర్ట్స్ కూడా ఈ పవర్ ఉంటుంది. And also 357A is only recommendatory in nature. You just recommendation ఇస్తాయి అన్నమాట. కోర్ట్స్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీస్ కి రికమెండేషన్ పాస్ చేస్తాయి విక్టిమ్ కి కాంపన్సేషన్ ప్రొవైడ్ చేయండి అని. The court cannot fix any quantum of compensation, victim compensation, neither can it direct the DLSA to make a payment to the, అంటే ఓన్లీ రికమెండేషన్ చేస్తాయి
అండ్ ఆల్సో ఎంత కాంపెన్సేషన్ పే చేయాలనేవి కూడా రైట్ కోర్ట్స్ కి ఉండవు అనమాట. దట్ విల్ బి డిసైడెడ్ బై ద డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ ఆర్ స్టేట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ. As per provision of 357A, every state government in coordination with the central government shall prepare a scheme for paying compensation to the victims or his dependents. The victim compensation scheme లో victim or his dependent, ఒకవేళ victim చనిపోయినట్లయితే డిపెండెంట్స్ కూడా కాంపెన్సేషన్ అనేది పే చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇన్ కోఆర్డినేషన్ విత్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తో ఒక స్కీమ్ ని victim compensation scheme అనేవి మెయింటైన్ చేస్తారు for paying compensation to the victims or his dependents. Whenever the court recommends the compensation to the victim, district legal services authority or state legal services authority shall decide the quantum of compensation to be awarded. అంటే DLSC or state legal service authority will decide the quantum of compensation. కోర్ట్స్ కి ఓన్లీ రికమెండేషన్ చేసే రైటే ఉంటుంది. క్వాంటమ్ ఆఫ్ కాంపెన్సేషన్ ఎంత అవార్డ్ చేయాలి అనేది రైట్, ఎంత ఫిక్స్ చేయాలి అనే రైట్ కోర్టుకి లేదనమాట. దట్ విల్ బి డిసైడెడ్ బై ద డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ ఆర్ స్టేట్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ. ఇఫ్ ద ట్రయల్ కోర్ట్ ఆఫ్టర్ ద ట్రయల్ సాటిస్ఫైడ్ that the compensation is not adequate, it may make a recommendation for further compensation. ఒకవేళ 357 ప్రకారం కాంపెన్సేషన్ పే చేశారు కానీ ఫర్ రీహాబిలిటేషన్, విక్టిమ్స్ రీహాబిలిటేషన్ కి అది సరిపోదు అనుకునేటట్లయితే ఫర్ ఫర్దర్ కాంపెన్సేషన్ కూడాను అండర్ సబ్సెక్షన్ 3 ప్రకారం రికమెండేషన్ పంపిస్తారు అనమాట స్టేట్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ. అండర్ సబ్సెక్షన్ 4, వెన్ offender is not raised or identified, but the victim is identified where no trial takes place, the victim or his dependent may make an application to the legal service authority for award of compensation. మనకి సబ్సెక్షన్ 2 అండ్ సబ్సెక్షన్ 3 లో అయితే కోర్ట్స్ రిఫర్ చేస్తాయి, రికమెండ్ చేస్తుంది. సబ్సెక్షన్ 2 ఆర్ సబ్సెక్షన్ 3 లో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద ట్రయల్ కోర్ట్ విల్ రికమెండ్ టు ద లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీస్. కానీ సబ్సెక్షన్ 4 లో విక్టిమ్ ఆర్ హిస్ డిపెండెంట్స్ రికమెండ్ చేయాలి. ఎందుకంటే అక్యూజ్ పర్సన్ నాట్ రేస్డ్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్, బట్ విక్టిమ్స్ మాత్రం ఐడెంటిఫై అయ్యారు అండ్ ట్రయల్ ఆల్సో స్టార్ట్ అవ్వలేదు. కాబట్టి విక్టిమ్ ఆర్ డిపెండెంట్ డైరెక్ట్ గాను లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీకి అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలి అన్నమాట ఫర్ అవార్డింగ్ కాంపెన్సేషన్. On receiving such recommendation or such application, legal service authority must complete the inquiry within 2 months and award adequate compensation. Subsection 5 prakaram, after receiving such recommendations under subsection 2 or subsection 3 or applications from the victim or dependents under subsection 4 prakaram receive చేసుకున్న తర్వాత లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ విత్ ఇన్ 2 months లోపే ఎంక్వైరీ కంప్లీట్ చేసి అవార్డ్ అనేది ఫిక్స్ చేయాలి. అండ్ ఆల్సో లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ మే ఆల్సో ఆర్డర్ ఫర్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఫెసిలిటీ ఆర్ మెడికల్ బెనిఫిట్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ టు ద విక్టిమ్ ఆన్ సర్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ద పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆర్ ద మేజిస్ట్రేట్. వీళ్ళకి మెడికల్ నెసెసిటీ అని ఉంది అనేటప్పుడు గ్రాంట్ చేస్తాయి అన్నమాట, ఆర్డర్ పాస్ చేస్తాయి, ఫ్రీ మెడికల్ సర్వీసెస్ ఇవ్వాలండి. అండ్ రిలవెంట్ కేసులో ఈ నిపుణ్ సక్సేనా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ విక్టిమ్ కాంపెన్సేషన్. థ్యాంక్ యూ.